Right, in the last class, we discussed about the threads, need of the threads in the process creation or in the system support. So we discussed about the advantages of the threads, how they will be dynamically created and destroyed whenever required and whenever not required, and how they will be helpful for the maximization of the concurrent execution, how they will be increasing the throughput of the system, and also how they will be useful for overlap of the computations, including both the IO and the memory operations, and how this particular threads will be helpful in concurrent processing or multi-processing systems. Okay. So coming to the threads functionality, that is the categories of the threads. According to the functionality of the threads at various applications, they have been divided into four categories. Threads according to the responsiveness, and threads according to the resource sharing, threads according to the economy that you are being provided with the system, and threads according to the utilization of the multiprocessor architecture. So, how the threads will be helpful for us. So, threads ఏ మనం ఏ కాంటాక్ట్స్ లో వాడుతున్నాము. So, to get the over responsiveness of the system over responsiveness కోసమా, లేదంటే రిసోర్స్ షేరింగ్ ఎక్కువ వాడుతున్నామా, లేదంటే టు minimize the economy of the system, that is to reduce the execution times, to reduce the what is called as latencies, and to reduce the operations lapse of time, మనం దానికోసం వాడుతున్నామా, లేకపోతే మల్టీ ప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్ ని మాక్సిమం యూటిలైజేషన్ కోసము మనం థ్రెడ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్నామా. సో ఫర్ వాట్ purpose that you are going to use in the threads, according to that particular purpose and the functionality, the threads are being divided into four categories. Okay, so according to the responsiveness, according to the resource sharing, and according to the economy, and also the utilization of the multiprocessor architectures, the threads are being divided into four categories. And in the distributed environment, these threads are being categorized into two categories. That is, on the client side also, we are having the multi-threaded, and we are also having the multi-threaded servers also. So threads అనేవి మనకి client side ఉంటాయి, అలాగే server side కూడా ఉంటాయి. That is, threads can be multiplied on the client side and they can also be multiplied on the server side. So client side మనకి ఎందుకు యూస్ అవుతాయి, ఎలా యూస్ అవుతాయి అని అంటే, ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ బ్రౌజింగ్ అ పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్. సో అకార్డింగ్ టు ద థ్రెడ్స్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్, అంటే మెయిన్ ప్రాసెస్ కి మనకి థ్రెడ్స్ ఉంటే ఏంటి, మెయిన్ ప్రాసెస్ కి మనకి థ్రెడ్స్ లేకపోతే ఏంటి, ఒక థ్రెడ్ తో అయితే మనకి మెయిన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ తో అయితే మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ ఎలా అవుతుందో మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో చెప్పుకున్నాం. సో మనకి ఒక పర్టికులర్ సింగిల్ థ్రెడ్ ఉంటే మన ప్రాసెస్ కి, then we will be taking the time for displaying the web page along with all its icons and the images and the text present on that particular web page. Okay, so it will be taking time for downloading it and also to display కానీ download కానీ మనకి ఒక సింగిల్ థ్రెడ్ ఉంటే ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు ద థ్రెడ్ వితౌట్ థ్రెడ్, మన ప్రాసెస్ కోసం మనకి థ్రెడ్ జనరేట్ అవ్వట్లేదు, ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంది, ఆ ప్రాసెస్ తోనే మనము మన వెబ్ పేజ్ ని మనం డిస్ప్లే చేయాలనుకున్నప్పుడు, దెన్ it's going to be displaying only the text for us. మన టెక్స్ట్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది, ఇంక్లూడింగ్ ద విత్ ఇన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ టైమ్ లో మనకి టెక్స్ట్ ఒకటే డిస్ప్లే అవుతుంది. మన డౌన్లోడ్ లో కూడా మనకి వెబ్ పేజ్ లో టెక్స్ట్ మాత్రమే డిస్ప్లే అవుతుంది, ఇఫ్ ద కరెస్పాండింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి డెవలప్డ్ విత్ ఎనీ థ్రెడ్. అలా కాకుండా ఒక థ్రెడ్ ఉన్నట్టయితే మనకి అన్ని ఐకాన్స్ డిస్ప్లే అవ్వాలి అన్నా అండ్ అన్ని ఐకాన్స్ తో పాటు మన వెబ్ పేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలన్నా టేకింగ్ మచ్ ఆఫ్ ద టైం. అలా కాదు, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద మచ్ మోర్ థ్రెడ్స్, సో ఒక ప్రాసెస్ కి అంటే మనము రిక్వెస్ట్ పెట్టితే, ఏ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ కి అయితే మనం రిక్వెస్ట్ పెట్టుకున్నామో వెబ్ బ్రౌజర్ లో, ఆ బ్రౌజర్ కి సంబంధించిన క్లయింట్ సైడ్ మన వెబ్ బ్రౌజర్ లో, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఫర్ ద పర్టికులర్ బ్రౌజర్ రిక్వెస్ట్, ఆ బ్రౌజర్ రిక్వెస్ట్ కి మన మల్టీ థ్రెడ్స్ జనరేట్ చేసే ఛాన్స్ మనకు ఉన్నట్టయితే, అండ్ మల్టీ థ్రెడింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ మన క్లయింట్ సైడ్ ఉంటే, దెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ద పాసిబిలిటీ దట్ within a fraction of second the browser is going to displaying all the details along with the text also. టెక్స్ట్ తో పాటు మనకి ఐకాన్స్ కానివ్వండి, మూవింగ్ ఇమేజెస్ కానివ్వండి, స్టాటిక్ ఇమేజెస్ కానివ్వండి, గ్రాఫికల్ డేటా కానివ్వండి, ఏదైతే వెబ్ పేజ్ లో ఉందో అంతా కూడా మనకి విత్ ఇన్ షార్ట్ ఇంటర్వెల్ ఆర్ మనం ఇప్పుడు ఎలా అయితే ఓపెన్ చేస్తే మనకి వెబ్ బ్రౌజర్ లో డేటా కనపడుతుందో, ఐకాన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే యాడ్ ఆన్స్ కానివ్వండి, బుక్ మార్క్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా కూడా ఏదైతే డేటా ఉందో అంతా కూడా మనకి విత్ ఇన్ షార్ట్ టైం విల్ బి గెట్ డిస్ప్లేడ్. అలాగే మల్టీ థ్రెడెడ్ సర్వర్స్. సో మల్టీ థ్రెడెడ్ సర్వర్ సైడ్ మనకి ఎందుకు థ్రెడ్స్ కావాలండి, మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ కావాలి అని అంటే, సర్వర్స్ యూని ప్రాసెస్ సిస్టమ్ లో వర్క్ అయితే దే విల్ బి హ్యావింగ్ దే విల్ బి వర్కింగ్ వితౌట్ ద parallelism and the what is called as మల్టీ ప్రాసెసింగ్. అక్కడ మల్టీ ప్రాసెసింగ్ కానీ లేకపోతే parallelism కానీ వర్క్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉండదు. సో అకార్డింగ్ టు ద సర్వర్ కెపాసిటీ, ప్రాసెసర్ యొక్క సర్వర్ కెపాసిటీని బట్టి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ అయితే ఆన్సర్ చేయగలదో అంతవరకు మాత్రమే ఇట్ కెన్ ఆన్సర్ ఇట్.
Otherwise, after that, if the load exceeds, load ganaka manaki exceed ayipothe, automatically the server can't able to satisfy your need. The client's needs are going to be satisfied, will not be satisfied once the load server has been loaded with or extended with a particular load. A particular load extend ayipothe server manaki అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీన్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆన్ ద యూని ప్రాసెస్ సిస్టమ్. సో అట్లా కాకుండా సర్వర్ అనేది మనకి యూని ప్రాసెస్ సిస్టమ్ కి కన్ఫైన్ చేసేసుకుంటే హౌ ఆల్ ద క్లయింట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గెట్ సర్వ్డ్ అండ్ హౌ ద క్లయింట్స్ హ్యాస్ టు బి గెట్ వెయిటెడ్ ఫర్. ఎందుకు క్లయింట్స్ అందరూ వెయిట్ చేయాలి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎలాగ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి. సర్వర్ సిస్టమ్ అన్న తర్వాత మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ కి ఒకేసారి సర్వ్ చేయాలి కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద సర్వర్స్ విత్ థ్రెడింగ్, మల్టీ థ్రెడింగ్ ప్రాసెస్. సో సర్వర్ లో యూని ప్రాసెస్ సిస్టమ్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు మనము మల్టీ థ్రెడింగ్ ప్రాసెస్ కు వెళ్తాం. ఎందుకు అని అంటే అక్కడ మనకి సర్వర్ ఒకటే థ్రెడ్ లో ఒకటే ప్రాసెస్ లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు బర్డెన్ అంతా ఒకటే ప్రాసెస్ మీద పడుతుంది కాబట్టి మనం దాన్ని ఏం చేస్తామంటే ద టాస్క్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ద ఇండివిజువల్ థ్రెడ్ సో దట్ ద బర్డెన్ ఆర్ ద టోటల్ లోడ్ విల్ బి డివైడెడ్ ఇంటూ ద పార్ట్స్. సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సర్వింగ్ ద మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ వితౌట్ షిఫ్టింగ్ ఆర్ వితౌట్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ ద ప్యారలిజం. ప్యారలిజం ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయకుండా మన ప్యారలిజం ని ఫాలో అవుతూ అక్కడ ఉన్న ఒక సింపుల్ ప్రాసెస్ ని, ఒక సింగిల్ ప్రాసెసర్ ని మనం మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ గా డివైడ్ చేసుకుంటాము. దట్ ఈస్ వాట్ గివెన్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్ లో మనకు అదే ఇచ్చారు. మనకు ఒక సింగిల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఇది సర్వర్, మనకి యూని ప్రాసెస్ సిస్టమ్ లో సర్వర్ వర్క్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మన నెట్వర్క్ నుంచి ఎప్పుడైతే మనకి ఇష్యూస్ వస్తున్నాయో, రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయో, ఇమీడియట్ గా డిస్పాచర్ థ్రెడ్ ఏదైతే ఉందో దిస్ పర్టికులర్ డిస్పాచర్ థ్రెడ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి stimulating or it is going to be generating the number of threads. Those threads will be called as the worker threads. So request will be dispatched to various worker threads so that load will be distributed to all the worker threads. So dispatcher thread దగ్గర నుంచి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్లయింట్స్ నుంచి అయితే రిక్వెస్ట్ వచ్చాయో ఆ రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా పాసిబుల్ అండ్ ఎలిజిబుల్ థ్రెడ్స్ కి, ఎలిజిబుల్ వర్కర్ థ్రెడ్స్ కి మనము వర్క్ ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేస్తాము. సో దట్ మనకు ఒకటే ప్రాసెస్ మీద యూని ప్రాసెస్ సిస్టమ్ లో వర్క్ అవుతున్నా కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ మీద మనకి బర్డెన్ ఉండదు. So number of threads are going to be sharing the work so that you are going to imposing the parallelism there without exploiting it, and also you are reducing the server load which when we are been working on the uniprocess system. So that is the need of the multi-threaded servers whenever you are working on the uniprocess system. సో ఒక సిస్టమ్ సర్వర్ గా యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు దాని మీద వర్క్ లోడ్ ని మనం తగ్గించాలి అని అంటే then you have to follow the multi-threading process. Okay, so that is the need of the multi-threaded clients and the multi-threaded servers. Okay, so coming to the server architectures, different multi-threaded server architectures are available in various categories. One is the worker pool, and second one is the thread per request, and third one is the thread per connection, and fourth one is the thread per object. Okay, so these are the various available multi-threaded server architectures. So ilaga manaki 4 characteristics unnai. Ivi ela work chestuntayo manam చూద్దాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ ది డిపిక్షన్ ఫర్ 4 కేటగిరీస్. సో వర్కర్ పూల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? సో క్లయింట్ అండ్ సర్వర్ ఆర్ బోత్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద థ్రెడ్స్ హియర్. సో రెండు క్లయింట్స్ అండ్ సర్వర్ కి రెండింటికి కూడా మనకి ఇక్కడ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి. అయితే వర్కర్ పూల్ కేటగిరీ ఆఫ్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఎలాగా మనకి వర్క్ జరుగుతూ ఉంటుందో చూద్దాం. సో క్లయింట్ సైడ్ థ్రెడ్ 1 జనరేటింగ్ ద రిజల్ట్స్ అన్నారు. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, థ్రెడ్ 1, థ్రెడ్ 2, థ్రెడ్ 3 నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి జనరేటింగ్ ద రిజల్ట్స్ అండ్ థ్రెడ్ 2 మేక్స్ రిక్వెస్ట్ టు సర్వర్. ఏం చేస్తుంది? రిక్వెస్ట్ అన్ని జనరేట్ చేసేది ఎవరు? థ్రెడ్ 1. థ్రెడ్ 2 ఏం చేస్తుంది? జనరేట్ అయిన రిక్వెస్ట్ ఏమైతే ఉన్నాయో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ ద request to the server. Server ki a request anni adi pamputundi annamata. So thread 1 job is to generate the result. That is nothing but what are to be sent to the server and what they has to be sent, all are going to be sent by the thread 2. This is from the client side. So number of threads ikkada client lo ila work chestayi. Okay nandi. So this is the multi-threaded client. Thread 1 is going to be generating the results and thread 2 is going to be making the request to send for the server. Okay, so all the requests from all the clients are being reaching this particular server. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ కి ఈ రిక్వెస్ట్ అన్ని క్లయింట్స్ నుంచి కూడా ఇలాంటి రిక్వెస్ట్ వస్తున్నాయి. ఓకే, అండ్ ది ఇంటర్ఫేస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ రిసీవర్ is going to be receiving the request from multiple clients. Okay, and these what is called as requests are going to be receiving by this particular server and they have been queued here. One after the other they will be queued at the interface of the server. Server దగ్గర క్లయింట్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి రిక్వెస్ట్ ని కూడా అక్కడ మనం క్యూ లో పెడతాము, రిసీవ్ చేసుకుని దే విల్ బి క్యూడ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి సర్వర్ సైడ్ కూడా మనకి మల్టీ థ్రెడెడ్ సర్వర్ అన్నాం కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డూయింగ్ ఇస్ so we are having the multiple number of threads and all these are going to be
sending to the input and output devices after processing them. ఈ threads అన్ని కూడా ఏం చేస్తాయి, they are going to be processing and they are going to be processing the request that are been received. ఈ dispatcher thread ఉంది, మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ గా చెప్పుకున్నట్టుగా మన మల్టీథ్రెడెడ్ సర్వర్ లో ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, dispatcher thread ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద రిక్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ బీన్ రిసీవ్డ్ ఆన్ ద ఇంటర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ద మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ which are being queued at that particular interface will be dispatched by this particular dispatcher thread to all these worker pool threads. ఈ వర్కర్ థ్రెడ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో డిఫరెంట్ పూల్, అంటే ఒక పూల్ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్కర్స్ ఉంటాయి, మనకి ఆ వర్కర్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ థ్రెడ్స్ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, యు ఆర్ బీన్ యూజింగ్ ఫర్ మేకింగ్ ఓవర్ ఏ రిక్వెస్ట్. మన రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయడం కోసము we are being using this particular pool of threads for processing our requests అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద వర్కర్ పూల్ ఆర్కిటెక్చర్. సో ఇక్కడ ఏముంటుంది అని అంటే వర్కింగ్ థ్రెడ్స్ పూల్ ఉంటుంది. ఆ పూల్ నుంచి మనము ప్రతి థ్రెడ్ ని మన క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకుంటాం. సో ఫర్ ఆఫ్టర్ ప్రాసెసింగ్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఇట్ ఈస్ బీన్ సెంట్ టు ద ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ ఇఫ్ ఎనీ హ్యాస్ టు బి డన్ విత్. సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ నుంచి ఏమైనా ప్రాసెసింగ్ జరగాలి అని అంటే ఆ థ్రెడ్స్ అన్ని ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ కి ఆ రిక్వెస్ట్ ని పంపించి అక్కడ ప్రాసెస్ చేసి దెన్ ద రిజల్ట్స్ విల్ బి సెంట్ బ్యాక్ టు ద కరెస్పాండింగ్ క్లయింట్, ఓకే, యాజ్ అ రెస్పాన్స్. ఓకే, so this is the worker pool architecture. This is how the multi-threading environment both on the client and server side will be working in the worker pool architecture. And coming to the other architectures, so where architectures దగ్గరికి వెళ్తే ఫస్ట్ వన్ ఏమనుకున్నాము, దట్ ఈస్ సెకండ్ వన్. వర్కర్ పూల్ తర్వాత సెకండ్ వన్ వచ్చినప్పటికి థ్రెడ్ పర్ రిక్వెస్ట్. థ్రెడ్ పర్ రిక్వెస్ట్. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది చూడండి. సో రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్, సో క్లయింట్ నుంచి రిక్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత the remote objects for that particular clients will be formed at the server. Already we know that kada. So ekkadaithe manaki client nunchi request vastundo automatic ga client ki sambandhinchina remote object manaki server process lo untundi ani manaku telusu. So IPC communication lo, distributed object communication lo third unit lo దీని గురించి చాలా క్లియర్ గా చాలా ఎలాబొరేటెడ్ గా మనం చెప్పుకున్నాం. So how the clients are going to be maintaining the proxies of the servers and how the servers are going to be maintaining the remote objects of the clients who have been requesting them. ఎవరైతే క్లయింట్స్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారో వాటికి సంబంధించిన రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్స్ సర్వర్ ప్రాసెస్ దగ్గర ఉంటాయి. అలాగే సర్వర్ ప్రాసెస్ కి సంబంధించిన ప్రాక్సీస్ క్లయింట్ ఆబ్జెక్ట్స్ దగ్గర ఉంటాయి, క్లయింట్ ప్రాసెస్ దగ్గర ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే థ్రెడ్ పర్ రిక్వెస్ట్, ఎప్పుడైతే ఒక క్లయింట్ నుంచి మనకి whenever a particular client is going to be sending a request for the server process, all those remote objects will be formed here and they will be stored. We know that these remote objects will be maintained by the communication module or the remote reference object module. Remote reference object module remote objects ni remote object table lo maintain chestundi, adi manaki telusu. Okay, so eppudaithe oka particular client oka request ni istundo, okay, so a request ki sambandhinchina object invoke avutundi. So whenever a remote object will be get invoked based on a request sent by a client, automatically a thread will be get generated for that particular request and it is going to be responsible for processing that particular request which is generated by the means of remote object. ఏ particular remote object అయితే ఇప్పుడు ఇన్వోక్ అయ్యిందో దానికి సంబంధించిన ఒక థ్రెడ్ జనరేట్ అవుతుంది త్రూ ద వర్కర్ పూల్. వర్కర్ పూల్ దగ్గర నుంచి కంపల్సరీ ఒక థ్రెడ్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకుని ఆ థ్రెడ్ ని మనము ఈ క్లయింట్ యొక్క రిక్వెస్ట్ ప్రాసెసింగ్ కి యూజ్ చేస్తాం. సో ప్రతి రిక్వెస్ట్ కి కూడా ఒక థ్రెడ్ ఇక్కడ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఐఓ కూడా ఒకటి ప్రాసెసింగ్ కి మనం పంపిస్తాం. సో చూడండి ఇక్కడ, సో ప్రతి క్లయింట్ నుంచి మనకు రిక్వెస్ట్ వస్తుంది, దానికి సంబంధించిన ఒక థ్రెడ్ ని మనము జనరేట్ చేసి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంకొక కేటగిరీలో, ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ కేటగిరీలో ఏమనుకున్నాం, వర్కర్ పూల్ నుంచి ఏదో ఒక థ్రెడ్ ని మనం తీసుకుని అక్కడ మనం ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం ఏదో ఒక థ్రెడ్ ని. ఇక్కడ థ్రెడ్ పర్ రిక్వెస్ట్ లో ప్రతి రిక్వెస్ట్ కి కూడా ఒక థ్రెడ్ ని మనము క్రియేట్ చేస్తున్నాం. మనకు అవసరమా లేదా, అసలు జనరేట్ చేస్తామా, ప్రాసెస్ కి థ్రెడ్ జనరేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేకుండా అన్న ఇదేం కాకుండా రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేయడం కోసం ఒక థ్రెడ్ ని ఖచ్చితంగా జనరేట్ చేస్తాము థ్రెడ్ పర్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ లో. అండ్ థ్రెడ్ పర్ కనెక్షన్ సర్వర్ లో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ప్రతి కనెక్షన్ కి కూడా ఒక థ్రెడ్ ఆటోమేటిక్ గా ఉంటుంది అనమాట. ప్రతి కనెక్షన్ కి కూడా ఒక థ్రెడ్ ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ అవుతుంది. సో ప్రతి క్లయింట్ కనెక్షన్ కి ఒక థ్రెడ్ ఆటోమేటిక్ గా రెడీలీ అవైలబుల్. సో వెనెవర్ అ రిక్వెస్ట్ విల్ బి సెండ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్, దిస్ ఇస్ ద కనెక్షన్స్, రైట్? ఇవి కనెక్షన్స్ అండి మనకి క్లయింట్ నుంచి కనెక్షన్స్. సో క్లయింట్ నుంచి ఒక కనెక్షన్ ఉంది. సో ఈ క్లయింట్ కనెక్షన్ కి
రిలేటెడ్ గా ఒక థ్రెడ్ మనకి ఎప్పుడు వర్క్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఎప్పుడైతే ఒక రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇన్వోక్ అవుతుందో కరెక్ట్ టు ద కరెస్పాండింగ్ క్లయింట్, ఆటోమేటిక్ గా దట్ థ్రెడ్ విల్ బి టేకింగ్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ క్లయింట్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దట్ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇట్ విల్ బి ప్రాసెసింగ్ ద రిక్వెస్ట్. ఓకే, ఐ థింక్ ఐ ఆమ్ క్లియర్ అండ్ యూ ఆర్ బీన్ క్లియర్ ఆల్సో. సో మీరు కూడా క్లియర్ అయిందని అనుకుంటున్నాను. సో పర్టికులర్ క్లయింట్ వర్కర్ పూల్ ఆర్కిటెక్చర్ లో నంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. సో ఏ థ్రెడ్ అయితే మనకి ఖాళీగా ఉంటుందో ఆ థ్రెడ్ ని మనము ఆ వర్క్ కి ఎలకేట్ చేసి మనం పంపిస్తాము, ప్రాసెసింగ్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో థ్రెడ్ పర్ రిక్వెస్ట్ లో ఏం జరుగుతుందంటే ప్రతి రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్వొకేషన్ కి ఒక థ్రెడ్ కంపల్సరీ మనము జనరేట్ చేసి దానికి అప్పచెప్తాము. ఏదో ఒకటి అని కాదు, కంపల్సరీ ఒకటి జనరేట్ చేస్తాము. అండ్ థ్రెడ్ పర్ కనెక్షన్ లో ప్రతి కనెక్షన్ కి ఒక ప్రాసెసింగ్ థ్రెడ్ రెడీగా ఉంటుంది. ప్రతి కనెక్షన్ కి ఒక ప్రాసెసింగ్ థ్రెడ్ రెడీగా ఉంటుంది. సో whenever a client will be generating a request from its side from that particular terminal, then a connecting thread will be ready for processing that particular request. Okay, next one is thread per object. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక థ్రెడ్, ఇక్కడ రిక్వెస్ట్ కి ఒక థ్రెడ్, ఇక్కడ కనెక్షన్ కి ఒక థ్రెడ్, ఇక్కడ మాత్రం ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక థ్రెడ్. అంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి థ్రెడ్ క్రియేట్ అయ్యి ఆ థ్రెడ్ ఆ రిక్వెస్ట్ ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది. దర్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ప్లీజ్ ఐడెంటిఫై ద డిఫరెన్సెస్ హౌ ద మల్టీ థ్రెడింగ్ సర్వర్స్ ఆర్ బీన్ వర్కింగ్. సో మల్టీ థ్రెడింగ్ సర్వర్స్ లో మనకి 4 ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉన్నాయి. వర్కర్ పూల్ ఆర్కిటెక్చర్, థ్రెడ్ పర్ రిక్వెస్ట్, థ్రెడ్ పర్ కనెక్షన్, థ్రెడ్ పర్ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, థ్రెడ్స్ ఎప్పుడు జనరేట్ అవుతాయి మల్టిపుల్ గా అని అంటే ఇక్కడ చూడండి, వర్కర్ పూల్ ఆర్కిటెక్చర్ లో మనకి సర్వర్ దగ్గర ఆల్రెడీ పూల్ ఆఫ్ వర్కర్ థ్రెడ్స్ ఉంటాయి. సో దాంట్లో ఎప్పుడైతే మల్టిపుల్ క్లయింట్స్ నుంచి మనకు రిక్వెస్ట్ వస్తాయో, సో దాని నుంచి తీసుకున్న రిక్వెస్ట్ ని మనం ఈ పూల్ ఆఫ్ వర్కర్ థ్రెడ్స్ లో వాటికి జాబ్స్ అసైన్ చేసి ప్రాసెస్ చేయమని చెప్తాం. దట్ ఈస్ వర్కర్ పూల్ ఆర్కిటెక్చర్. థ్రెడ్ పర్ రిక్వెస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ లో ఎప్పుడైతే ఒక రిక్వెస్ట్ వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే ఒక థ్రెడ్ ని మనము ఇన్వోక్ చేసి దాని ప్రాసెసింగ్ కి దాన్ని అలొకేట్ చేస్తాం. థ్రెడ్ పర్ కనెక్షన్ లో ఎన్ని కనెక్షన్స్ అయితే మనకు ఆల్రెడీ ఉన్నాయో అన్ని కనెక్షన్స్ కి రిలేటెడ్ మనం థ్రెడ్స్ ని క్రియేట్ చేస్తాము, irrespective of the request that we have received. Okay, that is the third one. And fourth one వచ్చేటప్పటికి థ్రెడ్ పర్ ఆబ్జెక్ట్. సో మన దగ్గర ఏమేమైతే ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్రెడీ మనకి క్రియేట్ అయ్యి మన ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ లో రిమోట్ ఆబ్జెక్ట్ టేబుల్ లో మెయింటైన్ చేస్తున్నామో అన్ని ఆబ్జెక్ట్ కి సంబంధించిన థ్రెడ్స్ మాత్రమే మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఆ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చి ఎవరైతే క్లయింట్ వాడుకుంటారో, ఎప్పుడైతే ఇన్వోక్ చేసి దాని నుంచి మనం ప్రాసెసింగ్ చేయాలనుకుంటారో దానికి సంబంధించిన థ్రెడ్ మాత్రమే జనరేట్ అవుతుంది. So that is how the multiple threading architectures are been working and what are all the categories that we are being available with. Okay, so worker pool architecture ఒకటి, thread per request ఒకటి, thread per connection ఒకటి, thread per object ఒకటి, ఇలాగా 4 architectures లో మనకి multiple thread servers వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. Okay, so why you are going for the threads even if you are having the multiple processes? అసలు మనకి మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్ వచ్చినప్పుడు, మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్ ఉన్నప్పుడు, లేదంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెసర్ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మనము థ్రెడ్స్ కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది అంటే వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఓవర్ ద మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ అండ్ థ్రెడ్స్. థ్రెడ్స్ కి మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ కి వేరియేషన్స్ ఏంటో మనం చూద్దాం. ఓకే, సో ఎందుకు అంటే మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ మనం క్రియేట్ చేసుకుని వాటి ద్వారా మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు కదండి. వై కాంట్ వి అచీవ్ ద concurrent execution and the multitasking or the multi-programming by the help of the multiple processes? Why you are going for the threading థింగ్స్? థ్రెడ్స్ కి ఎందుకు వెళ్ళాలి? మనం థ్రెడ్ ని మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవాలి కదా. మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ కి వెళ్తే మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ మన ఎగ్జిక్యూషన్ ని ప్యారల్ గా చేస్తాయి కదా. వై విల్ గో ఫర్ ద థ్రెడ్స్ అని అంటే ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. క్రియేటింగ్ అ థ్రెడ్ ఈస్ చీపర్ దాన్ ప్రాసెస్. థ్రెడ్ ని క్రియేట్ చేయడమే ఈజీ మనకి ప్రాసెస్ క్రియేట్ చేయడం కన్నా 10 to 20 times. అండ్ స్విచ్చింగ్ టు ఏ డిఫరెంట్ థ్రెడ్ ఇన్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఇస్ చీపర్. సో ఒకటే ప్రాసెస్ లో ఉన్న థ్రెడ్ కి షిఫ్ట్ అవడం చాలా ఈజీ. అలాగే వేరే ప్రాసెస్ కి షిఫ్ట్ అవడం కన్నా కూడా మనం ప్రాసెస్ లో ఉన్న వేరే థ్రెడ్ కి షిఫ్ట్ అవడం ఈజీ. ఓకే, అండ్ థ్రెడ్స్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ప్రాసెస్ కెన్ షేర్ డేటా అండ్ అదర్ రిసోర్సెస్ మోర్ కన్వీనియంట్లీ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ. సో మనము ఒక ప్రాసెస్ నుంచి ఇంకొక ప్రాసెస్ కి డేటాని షేర్ చేసే కన్నా కూడా ఒకటే ప్రాసెస్ లో ఉన్న థ్రెడ్స్ మధ్యలో డేటాని షేర్ చేయడం ఈజీ. అండ్ థ్రెడ్స్ విత్ ఇన్ అ ప్రాసెస్ ఆర్ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్. సో ఒకటే ప్రాసెస్ లో ఉన్న థ్రెడ్స్ ఒకదాని నుంచి ఒకటి, సారీ ఇక్కడ నాట్ ప్రొటెక్టెడ్ అని ఉంది, బట్ ప్రొటెక్టెడ్ విత్ ఈచ్ అదర్. సో దట్స్ వై యు ఆర్ బీయింగ్ ప్రిఫరింగ్ ద థ్రెడ్స్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్. సో ఒక ప్రాసెస్ కన్నా కూడా మల్టిపుల్ ప్రాసెస్ కి జాబ్స్ ఇస్తే మనము మల్టీ ప్రాసెసింగ్ ఆర్ మల్టీ టాస్కింగ్ ఆర్ కంకరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ అచీవ్ చేయొచ్చు కదా అని మనం అనుకోవచ్చు. వై విల్ గో ఫర్ థ్రెడ్స్? ప్రతి ప్రాసెస్ కి నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, మళ్ళీ వాటిని డిస్ట్రాయ్ చేసుకోవడం, ఇవన్నీ ఎందుకు అని అంటే క్రియేషన్ ఈజీ కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా మనకి డిస్ట్రాయింగ్ కూడా
అంతే ఈజీగా చేయొచ్చు. సో మల్టిపుల్ టెంపరరీ ఫైల్స్ కింద వాటిని క్రియేట్ చేసుకుని డిలీట్ చేసేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ థింగ్ బిహైండ్ యూజింగ్ ద థ్రెడింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్. థ్రెడింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము అని అంటే ప్రాసెస్ క్రియేషన్ కన్నా, ప్రాసెస్ స్విచ్చింగ్ కన్నా, ప్రాసెస్ డేటా షేరింగ్ కన్నా, అలాగే ప్రాసెస్ ప్రొటెక్షన్ కన్నా కూడా థ్రెడ్ క్రియేషన్, థ్రెడ్ డిస్ట్రాయింగ్, థ్రెడ్ స్విచ్చింగ్, థ్రెడ్ డేటా షేరింగ్, అలాగే థ్రెడ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది ఈజీ ప్రాసెస్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద ప్రాసెస్ తో కన్నా కూడా థ్రెడ్ క్రియేషన్ అనేది, థ్రెడ్ స్విచ్చింగ్ అనేది, అలాగే థ్రెడ్ ప్రొటెక్షన్ అనేది, థ్రెడ్ డేటా షేరింగ్ అనేది మనకి ఈజీ కాబట్టి మనం మల్టిపుల్ ప్రాసెసెస్ కన్నా కూడా థ్రెడ్స్ ని మనము ప్రిఫర్ చేస్తున్నాము. ఓకేనండి. ఓకే, so that is what we have been given here also. Okay, so coming to the threads programming, I think threads programming మనం ఎలా చేస్తాము? Right. So how you are going to programming the threads? So how you are going to controlling the threads? So okay, ఒక ప్రాసెస్ కి మనం థ్రెడ్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, క్రియేట్ అవుతాయి అని అంటున్నాం. సో క్రియేట్ అయినప్పుడు వాటిని ఎలాగా మనం ప్రోగ్రామ్ చేయొచ్చు? హౌ యు ఆర్ గోయింగ్ టు కంట్రోలింగ్? ఓకే, సో థ్రెడ్స్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇస్ కంకరెంట్. సో ఆటోమేటిక్ గా మనం థ్రెడ్స్ ని కంకరెన్సీ కోసం ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యాజ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద థ్రెడ్స్ ఫర్ కంకరెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్, maximizing the throughput, maximizing the efficiency and maximum utilization of the multiprocessing kabatti you are going to programming the threads for concurrency itself. Okay, so C lo threads library untundi, alage Java lo methods vaadtam. C lo threads library untundi, alage Java lo methods vaadtam. Sir, for programming the threads program. Okay, so threads ni mana program cheyadam kosam C lo aithe threads library vaadtamu, Java lo aithe methods vaadtam. See, already you remember that C is a non-type safe language, Java is a type safe language. మనం టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్ గురించి, సేఫ్ లాంగ్వేజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సెల్ఫ్ ప్రొటెక్షన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు, how it is going to be protecting itself, how operating system can protecting its resources, or how it is going to protecting the files అనుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం వాట్ ఈస్ ద టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద నాన్ టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్ అని చెప్పేసి. సో అందులో నాన్ టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజెస్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ ద సి అండ్ ద C++, అండ్ టైప్ సేఫ్ లాంగ్వేజ్ లో జావా అండ్ మాడ్యులర్ 3 గురించి చెప్పుకున్నాం. సో ఒకవేళ మనము థ్రెడ్ క్రియేషన్ కి అంటే ఇట్ బేస్డ్ అపాన్ అన్ అప్లికేషన్, if you are going to following the C or if you are going to follow the Java, మనం గనక యూజ్ చేసుకుంటాం, C యూజ్ చేస్తున్నాం లేదా జావా యూజ్ చేస్తున్నాం ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆర్ ఫర్ జనరేటింగ్ ద థ్రెడ్స్ అనుకున్నప్పుడు, C యూజ్ చేస్తే కనుక థ్రెడ్స్ లైబ్రరీ ఖచ్చితంగా మనం వాడాలి ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ ద థ్రెడ్స్. జావా యూజ్ చేస్తే మెథడ్స్ వాడాలి. ఓకే, అండ్ కమింగ్ టు ద థ్రెడ్స్ లైఫ్ టైమ్ ఇన్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ జావా మనం మాట్లాడుకుందాము. అకార్డింగ్ టు అవర్ సిలబస్ వి హావ్ టు టాక్ అబౌట్ ద జావా. కాబట్టి కమింగ్ టు ద లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ద థ్రెడ్స్ లైఫ్ టైమ్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే, న్యూ థ్రెడ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ సస్పెండెడ్ స్టేట్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది? వెన్ ఆ థ్రెడ్ విల్ బి క్రియేటెడ్ అని అంటే, ఎప్పుడైతే ప్రాసెస్ మనకి సస్పెండెడ్ స్టేట్ లో ఉంటుందో దెన్ ఆ న్యూ థ్రెడ్ విల్ బి క్రియేటెడ్. సో అంటే మన ప్రోగ్రామ్, మన ప్రాసెస్ రెడీ అయ్యి సస్పెండెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళినప్పుడు, అంటే రెడీ టు బి ఆర్ గెట్టింగ్ టు బి రెడీ అన్నప్పుడు, సస్పెండెడ్ స్టేట్ లో సస్పెండెడ్ క్యూ లో మన ప్రోగ్రామ్, మన ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే వెయిట్ చేస్తుందో దానికి సంబంధించిన థ్రెడ్ ని మనం క్రియేట్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మేక్ రన్నబుల్ వెనెవర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్టింగ్ ద ప్రాసెస్. మన ప్రాసెస్ కానీ మన థ్రెడ్ కానీ మనం స్టార్ట్ చేస్తాము అనుకున్నప్పుడు దెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ అ రన్నబుల్ స్టేట్. ఓకే, ఆటోమేటిక్ గా థ్రెడ్ మనం ఎప్పుడు సస్పెండెడ్ స్టేట్ లోనే ఉంచుతాము. ఓకే, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్ ఫర్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ ద సస్పెండెడ్ స్టేట్ అండ్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి మేడ్ రన్నబుల్ వెనెవర్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ ఇట్. మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది రన్నబుల్ స్టేట్ కి వెళ్తుంది. అండ్ ఎగ్జిక్యూట్స్ ఆన్ రన్ మెథడ్, మనం రన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అండ్ ఎండ్స్ ఆన్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ రన్ ఆర్ డిస్ట్రాయ్, అది ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అంటే థ్రెడ్ ఎప్పుడు మనకి ఎండ్ అయిపోతుంది అని అంటే, థ్రెడ్ ఎప్పుడు క్రియేట్ అవుతుంది అనుకున్నాను, ఎప్పుడు క్రియేట్ చేస్తాం మనము, మన ప్రాసెస్ ఎప్పుడైతే మనకి సస్పెండెడ్ స్టేట్ లో ఆర్ అబౌట్ టు రెడీ స్టేట్ లో ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా థ్రెడ్ క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ థ్రెడ్ విల్ బి ఇన్ ద సస్పెండెడ్ స్టేట్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ whenever we are starting it then it is going to be in a runnable state and it's going to be executed whenever we are running the run method. Run method start చేస్తేనే అది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, స్టార్ట్ మెథడ్ స్టార్ట్ చేస్తేనే అది రన్నబుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది. until and unless it will be in the suspended state. Okay, and it is going to be ending. ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది అని అంటే రన్ నుంచి మనం రిటర్న్ వస్తే, రన్ మెథడ్ నుంచి రిటర్న్ వస్తే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఎండింగ్. ఆర్ if you are being willingly destroying it,
మనం కనుక దాన్ని విల్లింగ్ గా డిస్ట్రాయ్ చేస్తేనే అది ఎండ్ అయిపోతుంది. ఓకేనండి. థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ మనం ఎప్పుడు ఎలకేట్ చేస్తాం. వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎలకేటింగ్ ద థ్రెడ్ గ్రూప్స్ అంటే అసైన్డ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ద క్రియేషన్ ఆర్ ఫర్ ద సెక్యూరిటీ పర్పస్ దే విల్ బి గ్రూప్డ్. సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ కోసం మనము వాటిని గ్రూప్ చేస్తాం. ఎందుకు అని అంటే విత్ ఇన్ ద గ్రూప్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే హ్యాస్ టు కమ్యూనికేట్. దీస్ థ్రెడ్స్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి ఇంటర్ఫియరింగ్ విత్ ఎనీ అదర్ ప్రాసెస్ థ్రెడ్స్. వేరే అదర్ ప్రాసెస్ థ్రెడ్స్ కానీ వేరే గ్రూప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ తో కానీ కమ్యూనికేట్ చేయకూడదు. సో అలాంటి కేసెస్ లో మనం సెక్యూరిటీ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆల్ ద థ్రెడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి గ్రూప్డ్ అండ్ దే విల్ బి క్రియేటెడ్ ఎట్ ద అసైన్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే దే విల్ బి అసైన్డ్ ఎట్ ద క్రియేషన్ టైంలోనే గ్రూప్ కి మనము అసైన్ చేసేసుకుంటాం. ఓకేనండి. సో దీస్ గ్రూప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ఆర్ ఫర్ దీస్ పర్పస్. అంటే ఇవన్నీ కూడా డేటా షేరింగ్ కి, ఇవన్నీ కూడా కమ్యూనికేషన్ కి, ఇవన్నీ కూడా ప్రొటెక్షన్ కి, ఇవన్నీ కూడా థింగ్ కి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను మొన్న మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. యాజ్ ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ ద స్లైడ్ షో నేను స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకున్నప్పుడు if the slideshow is the main process, different other threads are going to be generated in Japan. So one thread is going to be taking care of how that thread slide transition is to be done. One thread is being assigned for how much of time the thread has to be displayed, and when a particular slideshow has to be started, that will be taken by another thread, and when it is to be ended, it will be taken by another thread. ఎలా అయితే different threads ని మనము ఎలకేట్ చేస్తాము ఒక జాబ్ కి సంబంధించి, అక్కడ మనకి ఒక థ్రెడ్ ఉండాలని ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థ్రెడ్ ట్రాన్సిషన్ కి వీ మే ఎలకేట్ గ్రూప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్, ఆర్ థ్రెడ్ స్టార్టింగ్ కి అంటే స్లైడ్ స్టార్టింగ్ కి వీ మే ఎలకేట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్, అండ్ థ్రెడ్ డిస్ప్లే కి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ యూజ్ అవ్వచ్చు. అంటే స్లైడ్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి మనం నెంబర్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ వాడతాం. దాని లైటింగ్ అవ్వండి, లేకపోతే కాంట్రాస్ట్ అవ్వనివ్వండి, లేకపోతే దాని ట్రాన్సిషన్ అవ్వండి. అందులో మల్టిపుల్ టెక్స్ట్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఒక థ్రెడ్, ఇమేజ్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి ఒక థ్రెడ్, ఒక స్లైడ్ లో మనకి ఇన్ని థ్రెడ్స్ వర్క్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ఒక పర్టికులర్ స్లైడ్ డిస్ప్లే అవ్వడానికి మనం గ్రూప్ ఆఫ్ థ్రెడ్స్ ని అక్కడ ఎలకేట్ చేస్తాం. అంటే అవి దే ఆర్ బిలాంగింగ్ టు ద డిస్ప్లే గ్రూప్ అన్నమాట. థ్రెడ్స్ బిలాంగింగ్ టు ద డిస్ప్లే గ్రూప్, థ్రెడ్స్ బిలాంగింగ్ టు ద కంట్రోల్ గ్రూప్, థ్రెడ్స్ బిలాంగింగ్ టు ద టైమింగ్ గ్రూప్, థ్రెడ్స్ బిలాంగింగ్ టు ద ట్రాన్సిషన్ గ్రూప్. ఇలాగా మనకి అకార్డింగ్ టు ద అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ అప్లికేషన్ డిమాండ్ groups of threads are going to be grouped and they will be grouped at the time of the assignment. ఎలా అయితే మనం క్రియేట్ చేసిన వెంటనే వాటిని ఈ పర్టికులర్ పర్పస్ కి అని మనం గ్రూప్ చేసేస్తాము. అండ్ దిస్ గ్రూపింగ్ is also for security concern. ఓకేనండి. సో థ్రెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ is being done concurrently by using the C language in the C libraries and by using the methods in the Java. And thread lifetimes will be done accordingly. They will be created whenever the job is in the suspended state or about to run, and whenever thread is been created, every time it is present in the suspended state, and it will be sent into the runnable state whenever we will be starting it, and it will be executing whenever we will be running it, okay, using the run method, and it's going to be ending whenever we will be returning from the run method, or if you are being willingly destroying it. And threads will be grouped according to the creation and also security. And coming to the thread synchronization, ఎలాగ మనము threads ని synchronize చేస్తాం, how you are going to be synchronizing the threads. So how the communication or the interaction between the different threads will be done. ఎలాగా ఒక thread కి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ చేస్తాం. That may be belonging to the single group or that may be belonging to the among the groups. So threads కి group కి మధ్యలో thread communication ఉండొచ్చు, లేదంటే సేమ్ గ్రూప్ లోనే మనకి thread communication జరగచ్చు. సో వాటి మధ్యలో ఎలా కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది అని అంటే local variables. So local variables use cheskuni, they will be meant for the private communication. Synchronize it through monitor construct, so only one thread can execute at a time. So asalu thread communication or what is called as execution ela jarugutundi ante private variables or local variables use cheskuni private communication cheyochu. Ante internal ga vaatiki avi data ni communicate cheskuntayi. And ఒక్కొక్క థ్రెడ్ ని ఒకసారి మాత్రమే మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని ఎలాగ చేస్తాము అంటే by using a monitor. So we are going to be monitoring them. Synchronizer through monitor construct. So only one thread can execute at any time. In a queue class and in object class. Object class తీసుకుని only one thread is going to be get invoked, and all other threads are going to be present in a queue class. So queue లో అన్ని threads ని queue లో పెడతాము. ఒక్కొక్క థ్రెడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ నుంచి దాన్ని ఇన్వోక్ చేస్తాం. ఓకేనండి.
అర్థమవుతుందా? How the threads will be get synchronized, how they will be get executed, how they will be get communicated. అవి కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలంటే లోకల్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసుకుని కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. వాటిని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అని అంటే దే విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ అకార్డింగ్ టు పర్టికులర్ సింక్రనైజ్డ్ మానిటర్. ఆ సింక్రనైజ్డ్ మానిటర్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే బై యూజింగ్ ద 2 classes. One is the queue class, another one is the object class. Queue class is for all the threads to wait for. అన్ని థ్రెడ్స్ ని మనము ప్రతిసారి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేయం కాబట్టి ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది కాబట్టి వాటిని మనము క్యూస్ లో పెడతాము. ఆ క్యూస్ కి అకార్డింగ్ గా ఎప్పుడైతే ఏది రెడీగా ఉంటుందో స్టార్ట్ ఆఫ్ ద క్యూ లో ఉంటుందో వాటిని మనం ఆబ్జెక్ట్ క్లాస్ ద్వారా ఇన్వోక్ చేసి వాటిని 1 by 1 ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాము. దట్ ఈస్ హౌ ద థ్రెడ్స్ విల్ బి గెట్ సింక్రనైజ్డ్ అండ్ హౌ ద థ్రెడ్స్ విల్ బి ఎగ్జిక్యూటెడ్ one after the other using the 2 classes called as queue class and the object class. And coming to the threads scheduling, as we done in the process scheduling, threads scheduling will also be implemented in the 2 categories, preemptive and the non-preemptive. చెప్పాను కదా, interleaving and parallelization will be done as accordingly with the process. So మనకి మల్టిపుల్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది, బట్ ఆ ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కూడా అకార్డింగ్ టు ద అప్లికేషన్ రిక్వైర్మెంట్, అకార్డింగ్ టు ద షెడ్యూలింగ్ వి విల్ బి ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద థ్రెడ్స్. థ్రెడ్స్ ను కూడా మనం అలాగే ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ లాగానే థ్రెడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడ చేసేది ఏంటి అంటే థ్రెడ్స్ తో వర్క్ ను డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాము. మల్టిపుల్ ప్రాసెసింగ్ ఇన్ ద యూని ప్రాసెసర్ మనం పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాము. సో దట్ ప్రాసెస్ కి ఎలా అయితే షెడ్యూలింగ్ చేస్తామో, ప్రాసెస్ ని ఎలా అయితే ఆర్డర్ చేస్తామో, ఎలా అయితే వాటికి షెడ్యూలైజింగ్ ఆర్డరింగ్ చేస్తామో అంతా కూడా థ్రెడ్స్ కి కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. సో దానికోసమే దానికి వేరియబుల్స్, దానికి క్లాసెస్, దానికి ఆబ్జెక్ట్స్, అలాగే దానికి డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలకేట్ చేసాము. అలాగే థ్రెడ్స్ యొక్క షెడ్యూలింగ్ కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 2 categories యాజ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్. మీరు ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో ఆల్రెడీ చదువుకుని ఉంటారు. షెడ్యూలింగ్ మనకి ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్, నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ కూడా ఉన్నాయి. సో అలాగే ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ లో ఆ 2 ఇంప్లిమెంట్స్ ఎలా చేస్తామో ఇక్కడ కూడా థ్రెడ్ షెడ్యూలింగ్ లో కూడా వీఆర్ హ్యావింగ్ ద 2 categories, ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ ఆన్ నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్. ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అంటే ఏంటి? ఎనీబడి ప్రాసెస్ షెడ్యూలింగ్ లో చెప్పండి. ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఎనీబడి? వాట్ యు మీన్ బై ద ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్ అండ్ వాట్ యు మీన్ బై ద నాన్ ప్రియంప్టివ్? ప్రియంప్టివ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, నాన్ ప్రియంప్టివ్ అంటే ఏం జరుగుతుంది? మా ఆన్సర్ చేయండి. ప్రియంప్టివ్ అంటే ఎంత టాస్క్ అయినా అవ్వకపోయినా టైం అయిపోతే అది ఆపేస్తుంది మేము ఆ టాస్క్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం. ఒకవేళ నాన్ ప్రియంప్టివ్ అయితే కనుక టాస్క్ అయ్యే వరకు ఇంకా చేస్తూనే ఉంటుంది మ్యామ్. Yes. So whenever you are been sticking with the microprocessor or whenever you are been sticking with the particular resource, సో మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మన టాస్క్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా, లేదంటే మనకి డేటా యూసేజ్ మనకి ఆ రిసోర్స్ తో అయ్యిందా లేదా అనేది సంబంధం లేకుండా, ఇఫ్ యు ఆర్ బీన్ డన్ విత్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ లోవర్ ప్రయారిటీ టాస్క్ ఆర్ ఇఫ్ యువర్ టైమ్ హ్యాస్ బీన్ ఎక్స్పైర్డ్, మీ టైం ఎక్స్పైర్ అయినా మీరు లోవర్ ప్రయారిటీ టాస్క్ అయినా కూడా మీ దగ్గర నుంచి మైక్రో ప్రాసెసర్ ని తీసుకోవాలన్నా, లేదంటే మీ దగ్గర నుంచి ఒక పర్టికులర్ డేటా రిసోర్స్ ని తీసుకోవాలన్నా ఇట్ కెన్ బి డన్ విత్ ద నాట్ ప్రియంప్టివ్. ప్రియంప్టివ్ లో మీ దగ్గర నుంచి ఫోర్సబుల్లీ మైక్రో ప్రాసెసర్ ని కానీ లేకపోతే మీ దగ్గర నుంచి డేటా రిసోర్స్ ని కానీ వీ కెన్ దట్ ఈస్ వీ కెన్ టేక్ ఓవర్ అనమాట. దట్ ఈస్ అ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్. నాన్ ప్రియంప్టివ్ లో అయితే మీరు లోవర్ ప్రయారిటీ డివైస్ అవనివ్వండి, లేకపోతే మీ టైం ఎక్స్పైర్ అవనివ్వండి, మీ దగ్గర నుంచి ఆ రిసోర్స్ ని కానీ మైక్రో ప్రాసెసర్ ని కానీ తీసుకోవడానికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఛాన్స్ లేదు. దట్ ఈస్ ద నాన్ ప్రియంప్టివ్ షెడ్యూలింగ్. సో అలాగా ప్రియంప్టివ్, నాన్ ప్రియంప్టింగ్ షెడ్యూలింగ్ ఇక్కడ థ్రెడ్స్ కి కూడా మనము ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎలా జరుగుతుంది ఒక్కొక్క ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్ లో, ఒక్కొక్క ఎన్వైరన్మెంట్ లో అనేది ఇంప్లిమెంటేషన్ లో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చూద్దాం. ఓకే, గెట్ రెడీ ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. సో ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ద క్లాస్ హియర్. సో మనకి థ్రెడ్స్ చెప్పేసుకుంటే ఈవెంట్ షెడ్యూలింగ్ కి నెక్స్ట్ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్ కి వెళ్తే యూ విల్ బి కంప్లీటింగ్ దిస్ యూనిట్. ఓకే, స్టే సేఫ్ and regularly attend the classes.